Hi all, welcome to Tests-SSC. In the 30 MCQ type questions and answers I am discussing. Variables are classified in dash classes 6, 3, 4 and 5. Variable അതിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് 5 ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 0.1 കിലോവാട്ട് 50 കിലോവാട്ടിൻ്റെ 5 സ്കീമുകളായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് സ്കീം എ, സ്കീം ബി, സി, ഡി ആൻഡ് ഇ. സോ ആൻസർ ഈസ് 5. Single point fuel injection is also called throttle body injection, fuel delivery system, MPFI system, synchronous injection. Answer is throttle body injection. Ratio of steering wheel angle turned to step axle angle turned is called turning radius, toe in, steering gear ratio, aspect ratio. Answer is steering gear ratio. The float in the carburetor of a petrol engine controls float. Carburetor ന്റെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫ്ലോട്ട് എന്താണ്? Flow rate of fuel, flow rate of air, flow rate of air fuel mixture, level of the petrol in the float chamber. ഇതിൽ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൽ കാർബറേറ്ററിന്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്താണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ലെവൽ ഓഫ് ദി പെട്രോൾ ഇൻ ദി ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ. For providing correct firing order in spark ignition engine, carburetor is used, ignition coil is used, distributor is used, none of the. കറക്റ്റ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് കറക്റ്റ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ അല്ല സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിനിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. A machine is said to be self-locking if efficiency of machine is. ഒരു മെഷീൻ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈക്വൽ ടു 100 ഡിഗ്രി, ഈക്വൽ ടു 100%, ഈക്വൽ ടു 50%, more than 50%, less than 50%. Answer is less than 50%. The stud bolt has thread on both ends, thread on one end without head, thread on one end with head, none of the above. Answer is thread on both ends. Which one is not a shielding gas in MIG welding? MIG welding in the video നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. MIG TIG and MIG welding in the video പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ. Different types of shielding gas അല്ലെങ്കിൽ inert gases, argon, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് എന്താണ്? ആൻസർ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ. കാരണം അത് എന്താണ്? ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ്. ഫ്ലെയിമബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ഇൻ MIG welding. The automobile engine's crankshaft is made of cast steel, cast iron, forged steel, high carbon steel. Answer forged steel. The choke in an automobile is meant for supplying lean mixture, rich mixture, weak mixture, none of the above. Answer നമുക്കറിയാം rich mixture. Automobile crankshafts are made of casting process, welding process, machining from rolled stock, drop forging process. ഇതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കാസ്റ്റിംഗ് ആണോ, വെൽഡിംഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് പ്രോസസ്? ആൻസർ ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് പ്രോസസ്. Which of the following material is used as a solid lubricant? Calcium chloride, graphite, calcium carbonate, copper sulfate. Answer is graphite. Graphite is a good solid lubricant. Name of the engine which have bore diameter equal to stroke length. Approximately bore diameter
ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനെ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ. The sound produced due to the excess clearance between piston and cylinder during cold starting. The sound produced due to the excess clearance between piston and cylinder during cold starting is knocking, piston slap, humming, piston scuffing. Answer is piston slap. Specific fuel consumption is fuel consumption per bhp, fuel consumption for an hour, fuel consumption per hour per bhp, fuel consumption per IHP. Answer is fuel consumption per hour per bhp is called specific fuel consumption. Double helical gears are also called hypoid gears, bevel gears, herringbone gears, spiral gears. A double helical gears are known as herringbone gears. The rating of oil given by the SAE is based on kinematic viscosity of the oil, operating temperature of the oil, density of the oil, all of the above. Answer is kinematic viscosity of the oil. Oldham coupling is used for connecting two parallel shafts, inclined shaft, perpendicular shaft, inline shaft. Coupling ഒരു പ്രത്യേക കപ്ലിംഗ് ആണ് ഓൾഡ്ഹാം കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ കപ്ലിംഗ് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് തമ്മിലാണോ, ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷാഫ്റ്റ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഷാഫ്റ്റുകളാണോ, ഓർ ഇൻലൈൻ ഷാഫ്റ്റ്? ആൻസർ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷാഫ്റ്റ്. ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾഡ്ഹാം കപ്ലിംഗ്. The angle between the wheel inclination and the path taken by the wheel is called slip angle, steering angle, drum angle, none of the above. It's called slip angle. For automobile wiring, which type of wire is used? PVC wire, cotton braided wires, cross-link wire, all of these. ഓട്ടോമൊബൈൽ നമ്മൾ അകത്തെ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ വയറിങ്ങിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വയറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മൂന്ന് വയറിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. PVC യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോട്ടൺ ബ്രൈഡഡ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രോസ് ലിങ്ക് വയർ കോട്ടഡ് വിത്ത് PVC, ഇതും മൂന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. എ സ്മോക്കി ബ്ലൂ എക്സോസ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് റിച്ച് മിക്സർ, ബേണിംഗ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേംബർ, excessive air, incorrect valve adjustment. എക്സോസ്റ്റ് കൂടി സ്മോക്കി ബ്ലൂ കളർ വരെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേംബർ. സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്രൂവ്സ് ഓൺ ടയർ. ടയറിന് നമ്മൾ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്രൂവ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലെസൺ ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് സ്കിഡിങ്, ഇൻക്രീസ് ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി, പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ട്രാക്ഷൻ, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്രൂവ്സ് ടയറിൽ വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ലെസൺ ദി ഡേഞ്ചർ ഓഫ് സ്കിഡിങ് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്രൂവ്സ് ടയറിൽ ഉണ്ടാകും. ദ കോസ് ഓഫ് ദി ഫോൾട്ട് ക്ലച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഈസ്. ക്ലച്ച് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾട്ടിന് കാരണം എന്താണ്? ബെൻഡ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ, ലൂസ് ഹബ് ഇൻ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, എൻജിൻ ഐഡലിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ്, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. Answer, bend clutch shaft is the reason for clutch vibration. Then cause of the fault noisy clutch. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലച്ച് വൈബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നോയ്സി ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾട്ടിന് കാരണം എന്താണ്? ഓയിലി ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ്, ഡിഫക്റ്റീവ് റിലീസ് ബെയറിംഗ്, ലൂസ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഹബ്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഇതിൽ ഏതാണ് നോയ്സി ക്ലച്ച് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം? ആൻസർ ലൂസ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഹബ്. ലൂസ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഹബ് കാരണമാണ് ക്ലച്ച് നോയ്സി ആകുന്നത്. The process of supplying the intake air to the engine cylinder at a density more than the density of the surrounding atmosphere is known as supercharging. The process of supplying the intake air to the engine cylinder at a density more than the density of surrounding atmosphere is known as supercharging. Intake airന്റെ എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി സറൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള എയറിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Type of chain used in motorcycle is സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻ എന്താണ്? ബുഷ് റോളർ ആണോ, സൈലന്റ് ചെയിൻ ആണോ, പിൻഡിൽ ചെയിൻ ആണോ? None of the above. Answer is bush roller chain is commonly used chain in motorcycle. The valve lash means clearance between valve seat and valve face, valve head and piston, cam and valve lifter, valve stem and rocker arm. Answer is valve stem and rocker arm. Clearance ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ക്ലിയറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വാൽവ് ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. Engine valves formed in the mushroom shape are called. മഷ്റൂം ഷേപ്പിലുള്ള എൻജിൻ വാൽവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നത്? പോപ്പറ്റ് വാൽവ്, ടാപ്പറ്റ് വാൽവ്, നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്, സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് മഷ്റൂം വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഷേപ്ഡ് വാൽവ്. മഷ്റൂം വാൽവ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഈ വാൽവിന്റെ പേരെന്താണ്? The answer is poppet valve. Temperature of the piston will be more at. During combustion, temperature of the piston will be more at piston valves, crown of the piston, skirt of the piston, piston pin. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി എവിടെയായിരിക്കും? ക്രൗൺ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ. ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഡ്യൂറിങ് ABS ഓപ്പറേഷൻ, ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തില് ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈസ് പുഷ്ഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി, ട്രാൻസ്മിറ്റ് സ്ലൈറ്റ് കിക്ക് ബാക്ക് ടു ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഫുട്ട്, പെഡൽ സ്ട്രോക്ക് ബിക്കംസ് ലോങ്ങർ, ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ്. ABS ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയുന്നത്? ചെറുതായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ നിന്ന് ഒരു കിക്ക് ബാക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ട്രാൻസ്മിറ്റ് സ്ലൈറ്റ് കിക്ക് ബാക്ക് ടു ദി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഫുട്ട്.